அழகிய சிங்கர், ஸ்ரீவன் சடகோப, ஸ்ரீ நாராயண யதீந்திர மகாதேசிகன். நாற்பத்து ஆறாவது பட்டம். அழகிய சிங்கர், ஸ்ரீவன் சடகோப, ஸ்ரீ ரங்கநாத யதீந்திர மகாதேசிகன். எவ்வுள் என்று எம்பெருமான் வினவ, இவ்வுள் என்று முனிவர் இடம் தர, எவ்வுட்கிடந்தான் எம் வீர ராகவனை, எவ்வுள் இன்றேனும் காணீரோ. கொடுப்பதொரு கரம் படைப்போனுக்கு பிரணவ உபதேசமாக, அடுத்ததொரு கரம் அருந்தவ மகரிஷிக்கு அபய பிரதானமாக, தடுத்தாட்கொள தந்தது திறனிவாழ் பக்த சிரோன் மணிகளுக்கு படுத்திருக்கும் எங்கள் பெருமானின் பத கமலங்களே. श्रीमान वेंकटराम नारायण कविता की केसरी वेदांत चार्य प्रयोगी सन्निधत्त त्रिषविक्रमणेषु अधिक्षिजन्ति भुवनानि विश्वा पदो मात्रया तनुवावृधाना प्रपाद सभूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदगुं सर्वम् यद्भूतं यच्च भव्यम् उदामृतत्वस्येषानः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अथोऽध्यायागश्च पूरुषः
पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतम् दिवि त्रिपादोऽध्व उदैत्पुरुषः पादोऽस्येह भवात् पुनः ततो विश्वम् व्यक्रामत् शासनानशने अभि तस्मात् विराडजायत विराजो अधिपूरुषः स जातो अत्यरिष्यत पश्चाद्भूमिमतो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासीराज्यम् ग्रीष्मजिह्मः शरद्धविः सप्तास्यासन्परिधयः त्रिः सप्त समिधः कृताः देवायज्ञन्तम् बाणाः अपध्नन् पुरुषम् पशुम् तयज्ञम् बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषम् जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः सम्भृतम् वृषदाज्यम् पशोगस्तागश्चक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दागुंसि जज्ञिरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त ये केचोभयादतः गावो हजज्ञिरे तस्मात् तस्माज्जाता अजावयः यत्पुरुषम् व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन् मुखम् किमस्य कौ बाहू का भूरूपादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः भूरो तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यागुम् शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षोः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षम् शीर्ष्णोद्योः समवर्तत पद्भ्याम् भूमिर्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकागुम् अकल्पयन् वेदाहमेतम् पुरुषम् महान्तम् आदित्यवर्णम् तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वाभिवदन् यदास्ते धाता पुरस्ताद्यमुदा जहार शक्रः प्रविद्वान् प्रदिशश्च तस्रः तमेवम् विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकम् महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अद्यः सम्भोधः पृथिव्यैरसाश्च विश्वकर्मणः समवर्तताधि तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदाहमेतम् पुरुषम् महान्तम्
आदित्यवर्णम् तमसः परस्तात् तमेवम् विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था विद्यते जनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीराः परिजानन्ति योनिम् मरीचीनाम् पदमिच्छन्ति वेधसः यो देवेभ्य आतपति यो देवानाम् पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो रुचा ब्राह्मये रुचम् ब्राह्मम् जनयन्तः देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्त्वैवम् ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असंवशे स्त्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ व्यात्रम् इष्टम् मनिधान अमुम् मनिधान सर्वम् मनिधान सहस्रशीर्षम् देवम् विश्वाक्षम् विश्वशम्भुवम् विश्वन्नारायणम् देवमक्षरम् परमम् प्रभुम् विश्वतः परमम् नित्यम् विश्वन्नारायणगुम् हरिम् विश्वमेवेदम् पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पतिम् विश्वस्यात्मेश्वरगुम् शाश्वतगम् शिवमच्युतम् नारायणम् महाज्ञेयम् विश्वात्मानम् परायणम् नारायणपरम् ब्रह्म तत्त्वन्नारायणः परः नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणः परः यच्च किञ्चिज्जगत्यस्मिन् दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वम् व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्ययम् कविगुम् समुद्रेऽन्तम् विश्वशम्भुवम् पद्मकोशप्रतीकाशगुम् हृदयम् चाप्यथोमुखम् अथो निष्यामि तस्याम् तु नाभ्यामुपरि तिष्ठति हृदयम् तद्विजानीयाद्विश्वस्यायतनम् महत् सन्ततगुम् शिलाभिस्तुलम् पत्याकोशसन्निभम् तस्यान्ते सुशिरगुम् सूक्ष्मम् तस्मिन् सर्वम् प्रतिष्ठितम् तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वाक्षिर्विश्वतो मुखः सोऽग्रभुक्विभजन्तिस्तन्नाहारमजरः कविः सन्तापयति स्वम् देहमापातदलमस्तकम् तस्य मध्ये वह्निशिखा अनीलोर्ध्वा व्यवस्थितः नीलतो यदमध्यस्थ विद्युल्लेखे भवास्वरा नीवारशूकबद्धन्वी पीताभा स्यात्तनूपमा तस्याः शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः स ब्रह्मा स शिवः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमस्वराट् हृदगम् सत्यम् परम् ब्रह्म पुरुषम् कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतम् विरूपाक्षम् विश्वरूपाय वै नमः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे
विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् विष्णोर्दुःखम् वीर्याणि प्रवचय्य पार्थिवानि विममे रजागुंसि योऽस्तभायदुत्तरगम् तदस्थम् विचक्रमाणस्त्रेधारुगाय विष्णोरराटमसि विष्णो पृष्ठमसि विष्णोऽस्य प्रेष्ठो विष्णोऽस्योरसि विष्णो ध्रुवमसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा तदस्य प्रियमभिवदो अस्याम् नरो यत्र देवयवो वदन्ति गुरुक्रमस्य सखि बन्धुरित्था विष्णोः पदे परमे मध्वमुत्सः प्रदद्विष्णस्तवते वीर्याय मृगानभीमर्कुचरो गिरिष्टाः यस्योरिषत्रिषविक्रमणेषु अधिक्षिजन्ति भुवनानि विश्वा परो मात्रया तनुवावृधाना ஸ்ரீ மாலோல் ஸ்ரீ கண்ணன் ஸ்ரீமத் அழகிய சிங்கர்களின் திவ்ய பாதுகைகள் ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் ஆழ்வார் திருநகரி ஸ்ரீ ராமானுசர் ஸ்ரீபெரும்பூது ஸ்ரீ வேதாந்த தேசிகர் தூப்புல் ஸ்ரீ ஆதிவன் ஷடகோப மகாதேசிக அஹோபிலம் முப்பத்து எட்டாவது பட்டம் அழகிய சிங்கர் ஸ்ரீவன் ஷடகோப ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாச ஷடகோப யதீந்திர மகாதேசிக முப்பத்து ஒன்பதாவது பட்டம் அழகிய சிங்கர் ஸ்ரீவன் ஷடகோப ஸ்ரீ பராங்குச ஷடகோப யதீந்திர மகாதேசிகன். 40வது பட்டம்
அழகிய சிங்கர், ஸ்டீவன் சடகோப, ஸ்ரீ ரங்கநாத சடகோப யதீந்திர மகாதேசிகன். நாற்பத்து ஓராவது பட்டம் அழகிய சிங்கர், ஸ்டீவன் சடகோப, ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நிருசிம்ஹ சடகோப யதீந்திர மகா தேசிகன். நாற்பத்து இரண்டாவது பட்டம் அழகிய சிங்கர், ஸ்டீவன் சடகோப, ஸ்ரீ ஸ்ரீரங்க சடகோப யதீந்திர மகாதேசிகன். நாற்பத்து மூன்றாவது பட்டம் அழகிய சிங்கர், ஸ்டீவன் சடகோப, ஸ்ரீ வீரராகவ சடகோப யதீந்திர மகாதேசிகன். நாற்பத்து நான்காவது பட்டம் அழகிய சிங்கர், ஸ்டீவன் சடகோப, ஸ்ரீ வேதாந்த தேசிக யதீந்திர மகா தேசிகன். நாற்பத்து ஐந்தாவது பட்டம் அழகிய சிங்கர், ஸ்டீவன் சடகோப, ஸ்ரீ நாராயண யதீந்திர மகா தேசிகன். நாற்பத்து ஆறாவது பட்டம் அழகிய சிங்கர், ஸ்டீவன் சடகோப, ஸ்ரீ ரங்கநாத யதீந்திர மகாதேசிகன். எவ்வுள் என்று எம்பெருமான் வினவ, இவ்வுள் என்று முனிவர் இடம் தர, எவ்வுட்கிடந்தான் எம் வீர ராகவனை, எவ்வுள்ளூரில் இன்றேனும் காணீரோ. கொடுப்பதொரு கரம் படைப்போனுக்கு பிரணவ உபதேசமாக, அடுத்ததொரு கரம் அருந்தவ மகரிஷிக்கு அபய பிரதானமாக, தடுத்தாட்கொள தந்தது திரணிவாழ் பக்த சிரோன் மணிகளுக்கு படுத்திருக்கும் எங்கள் பெருமானின் பத கமலங்களே.
तस्यापवद्भक्तजनार्तिसन्धो पितृत्वमन्येष्विचार्यतूर्णम् स्तम्भेऽवतारस्तमनन्यलभ्यं लक्ष्मीन्द्रसम्मं शरणं प्रपद्ये श्रीरङ्गनाथषडगोपयतीन्द्रदृष्टं लक्ष्मीन्द्रसम्मसरजित्करुणैकपात्रं श्रीरङ्गवीररघुराट्षडगोपकृत्यं वेदान्तदेशिकैतीन्द्र अहं प्रपद्ये श्रीमद्रङ्गषडारिसंयमिवराड् लब्धागमां तद्वयं श्रीमद्वीररघुद्वगाद्य षड्जित् पादारविन्दाश्रयं श्रीमद्वेदपदं तदेशिकयतेः कारुण्यवीक्षास्पदं सेवे रङ्गधुरीणशासनवसं नारायणं योगिनं श्रीमते श्रीवंशडगोपश्रीवेदान्तदेशिक इतीन्द्रमहादेशिकाय नमः। श्रीमते श्रीलक्ष्मीन्द्रसम्मदिव्यपादुकासेवक श्रीवंशडगोपश्रीनारायण यतीन्द्र महादेशिकाय நமஹ. அதாவது பாரத தேசத்திலேயே நிறைய புண்ணிய பூமிகள், எல்லா இடமுமே கர்மபூமி, ஞானபூமி, புண்ணிய பூமின்னு எல்லா இடத்துக்கும் சொல்றாரு. அதுல நம்ம புண்ணிய பூமி தான் ஜாஸ்தி. ஏன்னு கேட்டால் இந்த கோவில்கள் எங்கே இருக்கோ, கோவில் இல்லாத ஊரில் குடியிருக்க வேண்டாம்னு இருக்கு. ஆழ்வார்கள்னால மங்களாசாசனம் பண்ணப்பட்ட திவ்ய தேசங்கள், அந்த திவ்ய தேசங்கள்லையுமே கூட என்னன்னு கேட்டால் நம்ம ஆழ்வார் உட்காண்ட இடத்துலையே ஒரு 40 திவ்ய தேசத்தை அந்த பெருமாள் என்னை பாடுன்னுட்டு, அந்த பெருமாளை என்ன நீர் பாடலையே என்ன பாடலையேன்னு பெருமாளை சொன்னார். திருமங்கை ஆழ்வார்னால தான் இந்த திவ்ய தேசங்கள்லாம் இருக்குங்கிறத அவர் ஒவ்வொரு இடத்துக்குமாக போய் அந்த பெருமாளை அனுபவிச்சு அந்த இதை அது பண்ணி கொடுக்கலேன்னு சொன்னால் இன்னைக்கு நம்மளுடைய ஒரு திவ்யதேசங்களுடைய ஒரு வைபவமோ ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு காரியங்களோ நமக்கு தெரியாது. அப்பேற்பட்ட இருக்கக்கூடிய எல்லா திவ்யதேசங்கள்லையும் கூட ரொம்ப வசந்த திவ்யதேசம் திருவள்ளூர், திரு எவ்வூர் அப்படின்னு அந்த ஊருக்கு பேரு. முனிவன் மூர்த்தி மூவராகி வேதம் விருத்துரைத்த புனிதம் பூவை வண்ணன் அண்ணல் புண்ணியன் விண்ணவர்கோ தனியன் சேயன் தான் ஒருவன் ஆகிலும் தன்னடியார்க்கு இனியன் எந்தை எம்பெருமான் எவ்வுள் கிடந்தான். தர்மமிகு தமிழகத்தில் சென்னைக்கு மேற்கில் சுமார் 50 கிலோமீட்டர் தொலைவில் திருவள்ளூர் என்னும் திவ்ய திருத்தலம் அமைந்தருளி இருக்கின்ற திருத்தல திருக்கோயிலில் புஜங்க சயனத்தில் சேவை சாதிக்கும் எம்பெருமானுடைய திருநாமம் ஸ்ரீ வீரராகவன். எம்பெருமானுக்கு எவ்வுள் கிடந்தான் எனும் திருநாமமும் அமைந்துள்ளது. இதன் காரணம் தொட்டே இந்த திவ்ய திருத்தலத்திற்கு திரு எவ்வுள் என்று பெயர் சூட்டப்பட்டு உலக வழக்கில் திருவள்ளூர் என போற்றப்படுகின்றது. தொண்டை நாட்டு திருப்பதிகளுள் திருவள்ளூர் ஒன்றாகும். நாகத்தனை குடந்தை வெக்கா திரு எவ்வுள் என்று திருமழிசை பிரானாலும் தன்னடியார்க்கினியன் எந்தை எம்பெருமான் எவ்வுள் கிடந்தானே என்று திருமங்கை ஆழ்வாராலும் மங்களாசாசனம் அருளப்பட்ட நம் பெருமான் தீராத நோய்களையும் தீர்த்து வைக்கும் சங்கல்பத்தோடு புஜங்க சயன திருக்கோலத்தில் சேவை சாதிக்கும் பெருமாளுக்கு வைத்திய வீரராகவன் எனும் திருநாமம் பிரசித்தம். ராமலிங்க சுவாமிகள் தம் வயிற்று வலியால்
பீடிக்கப்பட்டிருக்கும் போது நம் பெருமானை சேவித்து போற்றி திருப்பஞ்சகம் என்கிற 5 பதிகங்கள் பாடினார். பாடியதும் வயிற்று வலி நீங்கியதாக சரித்திரம் சான்று கூறுகின்றார். சாலிஹோத்திர மகரிஷின்னு ஒருத்தர் இருந்தார். அவர் எம்பெருமானை குறித்து நிறைய தபஸ் பண்ணிட்டே இருந்தார். தபஸ் பண்ற போது என்னாச்சு, பெருமாள் ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு அவருக்கு பிரத்யட்சமானார். பிரத்யட்சமான எப்படி பிரத்யட்சமானார்னு சொன்னா, ஒரு வயசான பிராமணனாக பிரத்யட்சமாகி நீ எனக்கு பசிக்கிறது சாதம் போடுன்னு சொன்னார். போட்டு விட்டார். போட்ட உடனே அன்னைக்கு பொருட்டு போட்டார். திருப்பி இவர் பெருமாளை காணுமே, இப்படி பெருமாளுக்காரிலே யார் வந்தாரோன்னு திருப்பி தபஸ் பண்ணார். அப்போ என்ன பண்ணார், திருப்பி பெருமாள் அதே விருத்தனாகவே வந்தார். விருத்தனாகவே வந்த உடனே சாப்பாடு போட்டார். சாப்பாடு போட்ட உடனே படுத்துக்கிறதுக்கு இடம் போகணும்னார். அதான் எவ்வுள், எந்த உள்ள நான் சயனிச்சுக்கிறது அப்படின்னு பெருமாள் சாலிஹோத்திர மகரிஷியை கேட்டார். அவர் சொன்னார், இங்கேயே சயனிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னார். சயனிச்சுட்டார். கார்த்தால ஏந்திருந்தா எம்பெருமான் சங்கச்சக்கர கதாதாரியாக இவருக்கு சாலிஹோத்திர மகரிஷிக்கு அனுகிரகம் பண்ணினான். பாரத தேச